वेदांत तो स्वामी महाराज এবং সমস্ত বৈষ্ণব বৈষ্ণবগণের চরণে আমার যথাযথ ধন্যবাদ প্রণাম স্বীকার হোক। আমরা এই আজ অত্যন্ত শুভ যে তিথিকে অবলম্বন করে আমরা আজ উপস্থিত হয়েছি। আজ হলো শয়ন একাদশী তিথি, আর সঙ্গে সঙ্গে আজ হলো পুনঃ রথযাত্রা, যাকে বলা হয় উল্টা রথ, বাউড়ি রথ নামে পরিচিত। মানে লর্ড জগন্নাথ হি ইজ রিটার্ন ব্যাক from Gundicha temple to Jagannath Puri. And most of the devotees, they are thinking that we should not join and participate in this Ulta Rath. Because they are thinking that Krishna, he is going Kurukshetra to Vrindavan. So why again we will bring Krishna to Vrindavan to Kurukshetra? For this regard, they are not participate in this Punaratha Yatra. But in our Gaudiya Vaishnava is saying this is not true, because Lord Chaitanya Mahaprabhu himself also participate in this Ulta Ratha Yatra. Here Chaitanya Chaitamrita and Krishnadas Kaviraj Goswami also mention one poem. Purvavat Prabhu Koila Lila. Purvavat. When previous Lord Chaitanya Mahaprabhu performed that lila, same lila Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he also dancing, he is dancing, singing in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu. That means now Krishna is coming and Kurukshetra to Vrindavan. This mood is there. So continue, we also discuss about Ratha Yatra Katha Prasanga. Maybe midday we will discuss about Ekadashi Mahatma. Because today is both auspicious days, both auspicious Leela. One is Ulta Ratha Yatra, or another also Sayan Ekadashi. That means Lord Jagannath, he is taking rest, sleeping. 4 months he is going to sleep. But in the middle he also to what is called Parsha Ekadashi. Parsha Ekadashi means he will be also roll one side to another side. Yesterday we also discussed very nice, beautiful this katha, how Mahaprabhu completely absorbed in the mood of Srimati Radhika. And Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his different sentiments, bhav
in front of Lord Jagannath. And how gopis they expressed their sentiments to Lord Jagannath. Then Sarupare Sange Jar Artha Kare Sasadon Nitya Sai Slok Kare Na Pathan Ahuschate Nalina Bapadara Vindam Jogeshware Hriday Vijanta Agada Bodhai Sangsara Kupapatitottarana Balammanam Gehang Samapi Manasudhyat Sadhanam. Very nice, beautiful this. Because when Krishna told to the gopis, hey gopis, why are you angry with me? You are thinking I avoid to you or neglect to you. This is not true. I am always with you. I am always with you, but you are always thinking, I am not with you. You are feeling separation from me. This is actually your sentiments, bhav matra. Because I am Bhagavan, Mai Bhakti Bhutanang Mrittayata Kalpade Jatsim Ramadasini Bhagavatina Madapano. Mai Bhakti Bhutanang Amrittatta Kalpate. যে আমাকে ভক্তি করে ভজন করে কেন আমি ভগবান হ্যাঁ সাম কেন হচ্ছে না আমাকে আমি হলাম ভগবান আমাকে যে ভক্তি করে হ্যাঁ তিনি অমৃতত্বকে প্রাপ্ত করে এই অমৃতত্বের কথা বলতে কৃষ্ণ বলতে চাইছেন যে আমি অমৃত স্বরূপ আমি অমৃত স্বরূপ মানে আমাকে যে প্রাপ্ত করে তিনি অমর হন যেমন শোনা যায় যে অমৃত পান করলে অমর হয়ে যায় সেই তদ্রূপ আমি হচ্ছেন সেই রূপ অমৃত স্বরূপ আমাকে যদি কেউ ভজন করে তাহলে সেও অমৃতত্ব প্রাপ্ত করে মানে তার আমাকেই সদা সর্বদা প্রাপ্ত করে আমাকে প্রাপ্ত করার উপায়টা কি না আমার সেবা মই ভক্তি ভূতানাং অমৃতত্ব কল্পতে যৎসিন্ন মদাসীন ভবতি না মদাপন কিন্তু হে গোপীগণ তোমাদের যে আমার প্রতি যে প্রেম এটা হচ্ছে একটা অত্যন্ত गुड़ तात्पर्य वेरी कॉन्फिडेंस और আমার প্রতি অত্যন্ত গাঢ় অনুরাগ হওয়ার জন্য তোমরা আমার কাছে এসে সম্মিলিত হয়েছো আর আমিও তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রেম প্রীতি রাখার জন্য আমিও এখানে এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি তাৎপর্য যে কৃষ্ণ এই কথা বলতে চাইছেন দেখো আমি দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্র এসেছি আর তোমরা বৃন্দাবন থেকে কুরুক্ষেত্রে এসেছো কেন প্রেমের একদিক হয় বিচার একদিকে হয় না যেমন এক হাতে তালি বাজে না প্রেমটা দুই দিক থেকেই আসে আই লাভ ইউ ইউ লাভ মি হ্যাঁ তুমি আমাকে যেমন ভালোবাসো আমিও তোমাকে তেমনি ভালোবাসি এই ভালোবাসাটা এক দুইয়ের মধ্যে সূত্রাদি সূত্র মধ্যে লেগে থাকে সুতরাং ভেরি অ্যাডিটেড উইথ অ্যাজ লাইক থ্রেড অফ দ্য গার্ল্যান্ড যেমন মালার ভিতরে কি থাকে সূত্র থাকে থ্রেড সেই সূত্রের দ্বারা মালাগুলো যেমন গঠিত হয় ঠিক তদ্রূপ আমাদের সঙ্গে তোমাদের যে প্রেম এটি হচ্ছে কি সূত্রে যেন গঠিত হয়েছে যথা মণিগণা ইব যেমন মালিকাটা তৈরি হয় মালাটা তৈরি হয় মণির দ্বারা যে মালিকাটা তৈরি হয় তার ভিতরের মধ্যে কি থাকে সুতা থাকে সেই সুতাটা কি হচ্ছে প্রেম ঠিক তদ্রূপ তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রেমটা এইভাবে রয়েছে
তুমি যেমন, তোমরা যেমন আমার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছো, আমিও তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি। যে যথামাং প্রবদ্ধন্তে স্থান তদিব ভজাম্য মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বস্ব। গীতাতে ভগবান বলেছেন যে আমাকে যেরূপভাবে স্নেহ করে, মমতা করে, প্রীতি করে, আমিও তাকে সেইরূপভাবে করি। কিন্তু এই কথাটা সর্ব লোকের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমাদের স্নেহ, মমতা, প্রীতি এই সর্বলোকের মতো নয়। হ্যাঁ, মানে সাধারণ বিচারের মতো নয়। তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহ, আমার যে স্নেহ প্রীতিটা রয়েছে সেটা অন্যভাবে। সেটা কি না, অনন্য প্রীতি। এই জন্য গীতা তো, এই জন্য ভাগবতী ভগবান কি বললেন, ন পারায়ণ নির্বুদ্ধং সবযুগ সাধুকৃত বিবুধাং সপিব জামা দুর্জন গৃহ শৃঙ্খল সংবিশ্ব প্রতিজাতু সাধুনা। তোমাদের যে আমার প্রতি যে এত যে সাধু ব্যবহার, সেটা অভূতপূর্ব, ইউনিক অ্যান্ড আনপ্যারালাল। ব্রহ্মার মতো সুদীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত করে যদি আমি তোমাদের সেবা করি, তথাপি তোমাদের প্রেমের যে ঋণ, সেই ঋণটা আমি পরিশোধ করতে পারবো না। ये বলছে না পারেও নির্বদ্ধম সুন্দর সদাধু বিবধ সপিব যা মা দুর্জন শৃঙ্খলা বিশ্ব প্রতিজাত সাধু। কেন কোনো এই সংসারের মধ্যে কোনো সতী নারী সব কিছু পরিত্যাগ করে হ্যাঁ আমাতে এইভাবে আসতে পারে না। তারপর যে সমাজের যে নিয়ম কানুন, যে শৃঙ্খল রয়েছে, সেই শৃঙ্খলা থেকে, শৃঙ্খল বুঝেন, যে বিধি নিষেধগুলো রয়েছে, সমাজে যে বিধি নিষেধ রয়েছে, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দ্য সোসাইটি, ইউ কমপ্লিটলি ওয়ার অ্যান্ড ডিস্ট্রয়েড। তোমরা সেগুলো ধ্বংস করে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ। তাহলে তোমাদের যে এই যে আমাদের প্রতি যে প্রগাঢ় যে অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, এটা অত্যন্ত দুর্দমনীয়, দমন করে জানে কারণ। কোনো সতী নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা আদিকে ত্যাগ করে হ্যাঁ আর আমার প্রতি পরকীয়ত্ব ভাব নিয়ে মিলিত হওয়া, এটা সম্ভব নয়। কত সতী নারী রয়েছে, লক্ষ্মী থেকে আরম্ভ করে হ্যাঁ অনুসূয়া, হ্যাঁ পত্নী মুনির পত্নী অনুসূয়া, বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী অরুন্ধতী, হ্যাঁ এদেরও সতীত্বের কথা শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। হ্যাঁ কিন্তু তারা কখনো এই সতীত্বকে পরিত্যাগ করে, এই সতীত্বকে তারা পরিত্যাগ করতে পারে না। হ্যাঁ কিন্তু তোমরা কি করেছ, অতি সহজ রূপে সংসারী যে নিয়ম কানুন বিধি যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে আমাতে মিলিত হয়েছে। তাহলে এটাই হচ্ছে তোমাদের প্রগাঢ় প্রেম, যে প্রেমে আমাকে ঋণী হতে হচ্ছে। কৃষ্ণের কথা তো বললেন। হ্যাঁ দেখুন, কৃষ্ণ তো খুব কি বলতে চাইলেন, যে আমি ভগবান, এই কথাটা বলতে চাইলেন। যে ভগবানের প্রতি সকলের কি হওয়া উচিত, প্রেম উচিত, প্রেম রাখা উচিত। গোপীগণ সব কথাটা স্বীকার করলেন, কিন্তু এই কথাটা নিয়ে গোপীগণ একটু ক্রোধ প্রকাশ করলেন। কি প্রকাশ করলেন? ক্রোধ। কেন না, কৃষ্ণ প্রতিপাদন করতে চাইছেন যে আমি ভগবান, আর সেই ভগবানকে প্রাপ্তি করার জন্য কি করতে হয়? ধ্যান, যোগ আদি, কঠোর তপস্যা আদি করতে হয়। হ্যাঁ ধ্রুব, প্রহ্লাদ আদি যত ভক্ত আদি রয়েছেন তারা জানে কত কঠোর তপস্যা আদি করেছেন। ভগবানকে পেতে হলে এই কঠোর তপস্যা আদি করতে হয়। কৃষ্ণ এই কথা বলতে চাইছেন গোপীদের সঙ্গে, যে আমি ভগবান, আর আমাকে পেতে হলে কি করতে হবে? তোমাদের ধ্যান করতে হবে, যোগ আদি সাধনা করতে হবে। হ্যাঁ এই কথাটা বলতে চাইছি। তখন গোপীগণ এই কথাটা শুনে খুব রেগে গেল।
গোপী দে আর ভেরি অ্যাংরি উইথ হিম। কেন? কৃষ্ণের এই দুইটা শব্দের মধ্যে কিটা, একটা কৃষ্ণ প্রতিপাদন করতে চাইছেন আমি ভগবান, আর ভগবানকে পেতে হলে কি করতে হবে? ধ্যান যোগ তপস্যা আদি করতে হবে। তো গোপীগণ এই কথার জন্য রাখছেন, বলছেন কি যে তুমি ভগবান কি করে হলে, তুমি নিজেকে কেন ভগবান বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছো, সাবিত করতে চাইছো? Why you are established yourself you are Bhagavan? You are not Bhagavan. We did not see any symptoms of Bhagavan with you. ভগবানের যে লক্ষণ তোমাদের কিছু একটা দেখাই তো যাচ্ছে না, তুমি নিজেকে ভগবান বলে কেন বলছো? হ্যাঁ, আরে ভগবানের যে গুণ রয়েছে সেই গুণ তো থাকবে, সত্যবাদী হবে ভগবান। হ্যাঁ, শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে ভগবান কখন মিথ্যা কথা বলে না। সত্যস্য জনি নিহিতম সত্যাগ্রহায়, ভগবান সদা সর্বদা কি বলেন? সত্য বলেন, সত্যস্বরূপ ভগবান। আর তুমি তো সদা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে চলছো। হ্যাঁ, মাখন খেয়েছো আর বলে আমি মাখন খাই, মাইয়া রে মাই নেই মাখন খাই। হ্যাঁ, গোপীগণ প্রতিদিন মা যশোদার কাছে নালিশ করে, তোমাদের গোপাল আমাদের গৃহে এসে মাখন চুরি করে, মাখন কে পালায়। আর মা যশোদা তাই গোপালকে বলছেন, গোপাল তুমি এই গোপীদের ঘরে গিয়ে মাখন কেন খাও? হ্যাঁ, আমার ঘরে 9 লক্ষ ধেনু রয়েছে। হ্যাঁ, 900,000 cows. Not only this, also one types of cows that is called Padmagandha Gavi. And the milk of the cows smell as like fallen of the lotus. কমলের যে সুগন্ধ সেই দুধ থেকে নিঃসৃত হয়, প্রকাশিত সেই দুধ রয়েছে। আবার তুমি ঘরের বাড়ির লোকের ঘরে গিয়ে দুধ কেন চুরি করে খাও, মাখন ননি কেন চুরি করে খাও? হ্যাঁ, এটা তোমার উচিত নয়, চুরি করা উচিত নয়। কখনো পরের দ্রব্য চুরি করিবে না, শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে, চুরি করিলে দণ্ড হইবে। হ্যাঁ, মা যশোদা গোপালকে এইভাবে বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ কি করলেন? তখন বললেন, মা তুমি নিশ্চয়ই আমার মা নয়। যদি তুমি আমার মা হতে তাহলে তুমি গোপীগণের পক্ষ নিতে না। বলো মা আমি কখন ওদের বাড়িতে যাইয়া চুরি করি? ভোর ভয়ে মধুবন পাঠায় গায়নকে পিছে পিছে। আরে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকে মধুবন পাঠিয়েছ গরু চড়ার জন্য। হ্যাঁ, সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি গরুগণের পিছে পিছে দৌড়িয়েছি। তো এই ব্রজবাসীদের ঘরে কখন এলাম, মাখন চুরি করলাম কখন? তুমি ওদের কথা শুনেই বাস। হ্যাঁ, তুমি আমার মা, আমার পক্ষ নেবে, আর না হলে তুমি কার পক্ষ নিয়েছ? গোপীগণের পক্ষ নিয়ে। তা তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসো না, অথবা তুমি আমার নিজের মা নয়। আমার মা হবে তো অন্য কোনো জন। আমি তোমার কাছে থাকবো না, আজকে যাচ্ছি গোচারণের জন্য, আর ফিরে আসবো না। দেখুন, যখন গোপাল এই কথা বললেন, মা যশোদার শরীরটা কাঁপতে লাগলো। হ্যাঁ, মা যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কেন? যদি গোপাল সত্যি সত্যি ফিরে না আসে তাহলে আমি থাকবো কি, বাঁচবো কি করে? গোপাল তখন মায়ের এই অবস্থা দেখে, মূর্ছিত অবস্থা দেখে গোপাল তখন মাকে কি করলেন? মুখে চোখে জল দিলেন। মা উঠলেন। হ্যাঁ, এ গোপাল আজ থেকে আমি বলছি, আমি হ্যাঁ কখনো যে যত নালিশ করুক আমি তাদের কথা শুনবো না। আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, তোমাকে আমি জন্ম দিয়েছি, তোমাকে আমি পালন পোষণ করেছি, আমি যে তোমার মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা যশোদা কাঁদছেন। তা দেখে গোপালের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল কৃষ্ণ। গোপাল নিজে কি করছেন?
মা যশোদার চোখের জল নিজের পিতাম্বর দিয়ে মুছে দিচ্ছে, আর মা গলা ধরে বলছে, না না মা, হ্যাঁ सुनो, मैया रे मैंने ही माखन खायो, मैया रे मैंने ही माखन खायो। গোপাল কি বললেন, না না মা, তুমি যা বলছো এটা সত্য, কি আমি মাখন খেয়েছি। হ্যাঁ, এইভাবে গোপাল সেখানে সুন্দর লীলা আদি করেন। হ্যাঁ, এই জন্য গোপীগণ বলছেন যে তুমি এক মুখে কি বলো, মিথ্যা বলো, আবার কখনো আবার সত্য বলো। তোমার মিথ্যা সত্যটা নির্ণয় করার কারণ সম্ভব নয়। হ্যাঁ, একদিকে বলছো মাইয়ারি मैंने ही माखन खायो, আবার একদিকে বলছো মাইয়ারি मैंने ही माखन खायो। বলো, তোমার কথার মধ্যে কোনো মূল্য নাই। হ্যাঁ, আরে এইদিকে যাও না এইদিকে যাও, মানে কখনো বাঁয়াতে তো বাঁয়ে চলো, ডাঁয়াতে ডাঁয়ে চলো, এক পক্ষ তো থাকো। ইউ হ্যাভ টু টেক ওয়ান সাইড, ইউ ক্যান নট টেক দ্য টু সাইডস এট এ টাইম। একই সময় আপ দুই দিকে থাকতে পারবে। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কথাটা ওই রকম, কখনো বলছে আমি মাখন খাই না, আর কখনো বলছে আমি মাখন খাই। হ্যাঁ, তোমার কথা কখনো চুরি করো, কখনো বলছে আমি চুরি করি নাই, মানে কিছু হয়? এই জন্য বলছেন তুমি মিথ্যাবাদী। তাহলে ভগবান যিনি হন তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। হ্যাঁ, সত্য সংকল্প। আর ভগবান কখনো ক্রোধ প্রকাশ করেন না। তুমি ক্রোধ প্রকাশ করেছো। হ্যাঁ, ছোট বালক ছিল আর তুমি দধি ভাণ্ডকে ভেঙে দিয়েছো, মনে পড়ে? গোপীগণ জিজ্ঞাসা করতে, তা তুমি ভগবান হলে কি করে? হ্যাঁ, এইভাবে এক একটা কৃষ্ণের দোষ গোপীগণ দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, যে তুমি ভগবান কি করে হবে? হ্যাঁ, ভগবান সর্বসামর্থ্য। হ্যাঁ, আর তুমি একটা মা, এই মা বলি, নন্দ মহারাজ বলছেন গোপাল আমার ওই খড়মটাতে নিয়ে আসো। তুমি সেই খড়মটা উঠাতেই পারছো না। হ্যাঁ, উডেন শুজ খড়ম। হ্যাঁ, তুমি সেই খড়মটা, নন্দ মহারাজের খড়মটাকে উঠাতে পারছো না, একটু উঠিয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার কোনো কষ্টে উঠিয়ে মাথা নিয়ে একটু একটু চলতে চলতে পড়ে যাচ্ছে। তার ভগবান কি করে হলো? হ্যাঁ, আমরা শুনেছি পূর্ণমাসীর কাছে যে এক ভগবান আছে, সেই হচ্ছে নারায়ণ। তুমি তো নারায়ণ নয়, তুমি সামান্য একটা বালক। হ্যাঁ, বালক, তুমি ভগবান কি করে? এই জন্য এই গোপীগণ বলছেন, গোপীগণ কেন রেগে গেলেন? কৃষ্ণ প্রতিপাদন করতে চাইছেন যে আমি ভগবান, মই ভক্তি ভূতান অমৃতাত্ম কল্পদে, এই শ্লোকের মধ্যে। আর দ্বিতীয় কি বলছেন, যে আমাকে জানতে হলে, বুঝতে হলে কি করতে হবে? ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগীগণ যেমন কঠোর কৃচ্ছ সাধন আদি করে, কঠোর পরিশ্রম করে, ধ্যানের দ্বারা আমাকে জানতে পায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উইদাউট মেডিটেশন নো ওয়ান ক্যান রিয়েলাইজ অ্যাবাউট মি। হ্যাঁ, ये ধ্যানের দ্বারা আমাকে জানা যায়, ধ্যান শেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য গোপীগণ রেগে কৃষ্ণকে কি বলছেন? আহুষ্যতে নলিন নাভ পদারবিন্দম যোগেশ্বর হৃদয় বিচিন্ত অগাধ বোধে সংসার কূপপতিত উত্তর অবলম্বনম গেহম জুসামপি মনসোদ্যাত সদান। গোপীগণ রেগে কি বলছেন? এই যে ধ্যানের যোগটা, ধ্যান যোগের কথা তুমি আমাকে বললে, আমাদের বললে, এই ধ্যানের যোগের কথা কাকে শিক্ষা দাও? ব্রহ্মাকে বা যোগীগণ। কেন? যোগীগণ এই সংসার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা কঠোর তপস্যা আদি করে, ধ্যান আদি করে। হ্যাঁ, আমরা
এক তো সংসার থেকে উদ্ধার হতেও চাই না, সেদিক কথা। আর না আমরা তোমার ওই চরণের ধ্যান করতে চাই। এমনকি তোমার চরণের কথা স্মরণ হলে আমাদের হৃদয়টা দ্রবীভূত হয়। কেন? তোমার এত সুন্দর সুকুমার সুন্দর কোমল চরণ, হ্যাঁ, সেই চরণের দ্বারা তুমি যখন গোচারণে যাও, হ্যাঁ, আর খালি পায়ে যাও, হ্যাঁ, গোচারণে কিসে কেমন যাও? খালি পায়ে, হ্যাঁ। আর তখন খালি করে যাও, ওই ব্রজের মধ্যে যে পাথরগুলো রয়েছে, কাঁটা রয়েছে, কঙ্কর রয়েছে, তোমার সেই সুন্দর সুকোমল চরণে কত আঘাত লাগে। সেই কথা শুনেই আমাদের মধ্যে কি হয়? হৃদয়ের মধ্যে কষ্ট হয়। চলসি যদ ব্রজন চারয়ন পশুন নলিন সুন্দরম নাথ তে পদম। গোপীগীদের মধ্যে তোমার এত সুন্দর সুকোমল, ভেরি সফট, হ্যাঁ, চরণ যখন ওই মাটিতে লাগে, কঙ্করে লাগে, কাঁটা লাগে, তোমার পায়ে কি কষ্ট হয় না? কলিলতা মনম কান্ত গচ্ছসি। আমাদের মন তখন অত্যন্ত চঞ্চলমান হয়ে উঠে। আর মাইন্ড বিকাম ভেরি রেস্টলেস, হ্যাঁ, চঞ্চল হয়ে উঠে মনটা, যে তোমার চরণের কত কষ্ট হচ্ছে। আর সেই চরণের তোমার ধ্যান করবো আমরা, হ্যাঁ, তুমি আমাদের শেখাচ্ছ ধ্যান, বলে ধ্যান করো। আর তোমার তুমি নাকি ভগবানের চরণ ধ্যান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে যে প্রাতঃকালে উঠে ভগবানের চরণ ধ্যান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হ্যাঁ, সংসারের সমস্ত প্রকার বন্ধন আপনা আপনি কি হয়ে যায়? দূর হয়ে যায়। কেন? ভগবানের চরণে কতগুলো চিহ্ন রয়েছে? 19টা চিহ্ন রয়েছে। হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা বিশেষ চিহ্ন রয়েছে যাকে বলছে চক্র। হ্যাঁ, বলে সেই চক্রকে স্মরণ করলে সংসার চক্র নাশ হয়ে যায়, সমস্ত সংসারের দুঃখ নাশ হয়ে যায়। হ্যাঁ, শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে প্রাতঃকালে উঠে কেবল ভগবানের চরণের একটা ফটো রাখবেন, উঠেই প্রথমে সেই চরণ চিহ্নগুলো দেখবেন, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ চক্র এইসবগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, সংসারের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে, সংসার চক্র নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে। আর তোমাকে মাতৃগর্ভে আসতে হবে না, এই সংসারের মধ্যে আসতে হবে না। হ্যাঁ, তাই গোপীগণ বলছেন এক তো আমরা সংসার থেকে উদ্ধার হতে চাই না, আর দ্বিতীয় কি না তোমার চরণে কি করে ধ্যান করব, আমার ধ্যান যোগ শেখাচ্ছ। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন আউচ্যতে নব পদার্বদম যোগেশ্বর বিচিন্ত অগাধ বোধে সংসার কূপপতি উত্তরণ অবলম্বনম। এই সংসারূপী কূপ থেকে, কুয়া থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য লোকে তোমার চরণের ধ্যান করে। হ্যাঁ, আরে আমাদের কি আমরা ধ্যান করব? আমাদের দেহ স্মৃতি তো নাই, দেহ স্মৃতি নাই যার সংসার কূপ কাহা তা। হ্যাঁ, গোপীগণ বলছেন যে আমাদের তো দেহ স্মৃতি নাই। সংসারের সবচেয়ে দুঃখের কারণটা কি হয়? এই দেহতে আত্মবুদ্ধি, সেটা হচ্ছে বন্ধনের কারণ, দুঃখের কারণ, আর কিছু নয়। আমি এই শরীর, এইটা নিয়েই আমরা পড়ে আছি, আর শরীর সম্বন্ধে বস্তু নিয়ে পড়ে আছে, এই জন্য আমাদের দুঃখ হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, bodily conception, the cause of the all distress. Bodily conception is the cause of all distress. সমস্ত দুঃখের মূল কারণ হলো এই দেহতে আত্মবুদ্ধি। হ্যাঁ, আমি ভগবানের নিত্য দাস, আমি আত্মতত্ত্ব, এই বুদ্ধিটা হয়ে গেলে আর আমাদের কষ্ট হয় না। হ্যাঁ,
কিন্তু সংসারের জীব এটা বুঝতে পারছে না। হ্যাঁ, মায়া মোহর মধ্যে পড়ে আছে। হ্যাঁ, কমপ্লিটলি ইলুস্ট্রেটেড বাই মায়া। সেটা কি? প্রথম হচ্ছে আমি এই শরীর, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি শূদ্র, আমি বৈশ্য, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, বানপ্রস্থি, সন্ন্যাস। এটা আমার, এটা তোমার। मैं और मेरा तेउर तरैती माया, मैं और माया, ये मैं और मेरा, এটা আমার আর আমার সম্বন্ধে, এটা তোমার, এটা তোমার সম্বন্ধে। হ্যাঁ, আমার তোমার নিয়ে যখন ঝগড়া হয়, সেইটাই কি হচ্ছে? মূর্খর কারণ, বদ্ধের কারণ হয়ে যায়, আর কিছু কারণ নেই। হ্যাঁ, আমি ভগবানের আর ভগবানের, ভগবান আমার, এই বুদ্ধিটা হয়ে গেলে তখন আর কিছু থাকে না। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের এইটা উদিত হয় না। যখন যেদিন উদিত হয়ে যাবে এই শরীরটা আমি নয়, আমি ভগবানের সেবক, আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যায়। গীতাতে ভগবান কি বলছেন? মামই বংশ জীব লোকে জীব ভূত সনাতন। হ্যাঁ, জীব যে সূক্ষ্ম যে আত্মা, সেটা হচ্ছে ভগবানের অংশ। হ্যাঁ, এই আত্মতত্ত্বের যখন জ্ঞান হয়ে যায় তখন তার সংসারের বন্ধন থাকে না। হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীব এই সংসারের মধ্যে দুঃখী। হ্যাঁ, আর মায়া ওই রকম ভাবে কার্য করে নিয়ে যায়, অসত্যকে সত্য বলে প্রতীত করায়। বুঝতে পেরেছ? অসত্যকে সত্য বলে প্রতীত করে, অসত্যরে সত্য বলি। হ্যাঁ, কীর্তনে আছে না, ওই নিয়ে। হ্যাঁ, আমার মাতা, আমার ভাই, বন্ধু, কোন জন্মে তোমার মাতা ছিল, কোন জন্মে তোমার পিতা ছিল, কোন জন্মে তোমার ভাই ছিল, এসব। হ্যাঁ, আবার তুমি যখন শরীর ছেড়ে দেবে তখন কোনো সম্বন্ধ থাকবে? হ্যাঁ, সংসার সংসার বলি মিছে গেল কাল। হ্যাঁ, কিসের সংসার এই 6 বাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বিথা দিন যা। হাই হাই নাই ভাবি অনিত্য এসব, জীবন বিগত হলে কোথা রইবে সকাল। হ্যাঁ, মায়াবদ্ধ হয়ে আমার এই সংসারের মধ্যে, এটাই আমার, এটা তোমার। কাতব কামতা কস্তে পুত্র সংশয় অতীব বিচিত্র, কষ্ট তুম বা কথিত আয়াত তদীয় তত্ত্ব চিন্তা ভ্রাত। শঙ্করাচার্য বলছেন, মোহাম্মদগড় শ্লোক মনে পড়ে এই শ্লোক জানতে হবে। কাতব কামতা, কে তোমার পত্নী? হ্যাঁ, এইটা তোমার পত্নী নাকি? বিবাহের আগে তোমার পত্নী ছিল না, আবার মৃত্যুর পরও তোমার পত্নী থাকবে না। কেবল বিবাহ করে তুমি তাকে কি বলছো? আমার পত্নী। হ্যাঁ, আগে তো পত্নী ছিল না, বিবাহের আগে পত্নী ছিল না, কোনো সম্বন্ধই ছিল না। আর বিবাহ করে কি বলছে? এটা পত্নী। আর যখন মরে যায় বলে আমার পত্নী মারা গেছে। কোথায় গেছে? মারা গেছে। হ্যাঁ, গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে? না, মারা গিয়েছে। আরে গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে? বল কি বলি? মারা গিয়েছে। হ্যাঁ, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি একটা সাধারণ উদাহরণ, আপনার বাবা কোথায় গিয়েছে? আপনি বলবেন যে কলকাতা গিয়েছে, দিল্লি গিয়েছে। তখন প্রশ্ন আসে যে আপনার পিতা দিল্লি থেকে কবে আসবেন? 2 দিন, 4 দিন, 10 দিন, 1 মাস পর আসবে। কিন্তু আপনি বললেন কি যে আমার পিতা মারা গিয়েছে, মারা গিয়েছে, মরে গিয়েছে, তার ফিরবে কবে? দুইটা উদাহরণ দেব। পিতা দিল্লি গিয়েছেন, তার দিল্লি থেকে ফিরবে কবে? 2 দিন পরে। আবার এই কথা, পিতা মারা গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে? না, মারা গিয়েছে, কবে ফিরবে? ফিরবে না। ফিরে যিনি মারা গিয়েছে ফিরবে না। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যখন বলি মারা গিয়ে, আরে কোথায় গিয়েছে? দিল্লি গিয়েছে, কলকাতা গিয়েছে, আমেরিকা গিয়েছে, লন্ডন গিয়েছে, গিয়েছে কোথায়? বলে জানি না, মারা গিয়েছে, বাস এই মারা, মরে গিয়েছে।
ফিরে আসবে না। হ্যাঁ, আরে তোমার বাবার শরীর তো এখানে পড়ে আছে, তো বলে না ওর শরীরের মধ্যে আর একটা আত্ম শরীর ছিল, সেটা চলে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে? এটা তোমার পিতা? বলে এটা আমার পিতা না, মারা গিয়েছে। হ্যাঁ, পিতাকে কেউ জ্বালায়? যদি বলো এটা আমার পিতা, যে শরীরটা পড়ে আছে, তো পিতাকে শরীর কেউ জ্বালায়? তো জ্বালাচ্ছ কেন? ছাই ভস্ম কেন করছো? বলে না এটা তার হচ্ছে পাঞ্চভৌতিক শরীর। হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি তার পাঞ্চভৌতিক শরীর, তার এর ভিতরে কি ছিল? আর একটা অপ্রাকৃত শরীর ছিল, আত্মশরীর যাকে বলে। সেই আত্মশরীরটাই এই পাঞ্চভৌতিক শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সেটা কেমন ছিল? চওড়া, লম্বাই কিরকম ছিল? বলে না আমি দেখি নাই। দেখেছো তাকে? বলে না, এর শরীরের মধ্যে আত্মা ছিল। আত্মাকে দেখেছো? বলে দেখি নাই। হু হ্যাজ সিন আত্মা, সোল? দেখি নাই কিন্তু বিশ্বাস। অনেক জিনিস আমরা দেখি নাই, চোখের দ্বারা দেখি নাই, কিন্তু বিশ্বাস রয়েছে। হ্যাঁ, আত্মা শরীরের মধ্যে আছে বলে শরীরটা চলছে, এটাই সত্য। কিন্তু এই বস্তুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই জন্য আমাদের তত্ত্বের কি বলা হচ্ছে? সেই আত্মাকে দর্শন করতে হবে। অরেব আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নিধিধ্যাসী। সেই আত্মাকে দর্শন করো। হ্যাঁ, আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য, সেই আত্মার সম্বন্ধে শোনো। নিধিধ্যাসী, সেই আত্মাকে ধ্যান করো, সমঝো, বুঝো। হ্যাঁ, ইউ মেডিটেট অ্যাবাউট ইউর সোল, যাকে বলছে আত্মধ্যান। এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, তাই না? পারমার্থিক তত্ত্বের মধ্যে এগুলো বলা হয়েছে। অরেব আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নিধিধ্যাসী। হ্যাঁ, তাকে তো ধ্যান করো। বলে দেখিনি, তাকে কি করে ধ্যান হবে? এই জন্য বলছে তাকে দেখো। তাকে দেখার জন্য কি তার 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 সম্বন্ধে শোনো, আত্মার সম্বন্ধে শোনো। সে আত্মাটা কি? এই জন্য গীতাতে ভগবান বলছেন মামই মাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন। হ্যাঁ, সেই সনাতন তত্ত্ব আত্মা তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভগবানের অংশ বলা হয়েছে। মামই মাংস জীবলোকে জীবভূত সনাতন। আবার সেই আত্মাটা এত সূক্ষ্ম, তাকে চোখের দ্বারা দেখা যায় না। বালাগ্র শত ভাগ শত দা প্রবৃত ভাগ জীবস অনন্তশ্চ কল্পতে। এই যে আমাদের চুলটা রয়েছে, এই চুলের যে অগ্রভাগকে যদি 100টা টুকরো করা যায়, আবার সেই 100 টুকরোর মধ্যে আবার একটা টুকরোকে যদি 100 ভাগ করা যায়, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটা হবে আত্মা। মোর দ্যান মলিকুলার। হ্যাঁ, এত সূক্ষ্ম বস্তু। আর সেই সূক্ষ্ম বস্তুটা শরীরের মধ্যে রয়েছে বলে শরীরটা আমাদের চলছে। আমি কথা বলছি, আমি যাচ্ছি, খাচ্ছি, যা কিছু বলছি, সেই আত্মাটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, কিছু হয়। এই শরীরটা পড়ে থাকে, এই পাঞ্চভৌতিক শরীর পড়ে থাকে। হ্যাঁ, আমি এই তাই কৃষ্ণ এই কথা তো বলতেন, গোপীগণ এই কথা বলছেন, দেহ স্মৃতি নাই যে সংসার খুব কাতা। যাদের এই দেহ স্মৃতি নাই, তাদের সংসারের বন্ধন কোথায়? হ্যাঁ, তত্ত্বটা বুঝতে পারছেন? আমাদের সংসারের বন্ধনের কারণ কি না? দেহ স্মৃতি, আর কিছু কারণ না। মানে এই দেহেতে আত্মবুদ্ধি, বডিলি কনসেপশন ইজ দ্য কজ অফ দ্য রুট কজ অফ বন্ডেজ, আর কিছু কারণ নেই। মায়া আমাদের বেঁধে রাখি নাই। হ্যাঁ, আমাদের একটা কি ভ্রম তৈরি করেছে। হ্যাঁ, সেটা কেমন? যেমন বাঁদরকে ধরার জন্য শিকারি কি করে একটা আলু দেখিয়ে দেয়, ওই আলুটা একটা কুঁজার মধ্যে রেখে দেয়, যার মুখটা খুব সরু হয়, কুঁজা বলে। হ্যাঁ, এখন বাঁদরটা কি করলেন? ওই বাঁদরটা কি করলো না, কুঁজার মধ্যে গিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে দিল আর আলুটাকে ধরেছে। যখন বের করতে যাচ্ছে, মুঠিটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর বের হচ্ছে না। তখন বানরের মনের মধ্যে একটা ভ্রম সৃষ্টি হয়ে করে দেয় যে এই আলুটা বোধহয় আমাকেই ধরে রেখেছে, আরে আলুটা ছেড়ে দাও, তাহলে হাতটা বেরিয়ে আসবে। এই ভ্রমটা মায়া তৈরি করে।
কাজ কিছু না, মায়ের কাজ হচ্ছে কি ভ্রম তৈরি করা, ইলুশন যাকে বলা হয়। হ্যাঁ, ঠিক এই সংসারের মধ্যে আমাদের যেগুলো সম্বন্ধে যে রয়েছে, এগুলো মায়া আমাদের কি করছেন, একটা ভ্রম সৃষ্টি করে দিচ্ছে। আর তার মধ্যে আমার স্নেহ মমতা, তার জন্যই আমরা এত ঝগড়াঝাটি করছি। হ্যাঁ, এই ভ্রমটা যেদিন আমাদের দূরীভূত হয়ে যাবে, তখন আমরা মুক্ত হয়ে যাব। এটি শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে। হ্যাঁ, এটা পরিশ্রমের দ্বারা হয় না, এটাকে একমাত্র ভজনের দ্বারা হয়। একজন ব্যক্তি ট্রেনে রামায়ণ পাঠ করছে। কি পাঠ করছে? রামায়ণ পাঠ করছে, খুব ভালো। একজন জিজ্ঞাসা করছে, ভাই তুমি কি পাঠ করছো? রামায়ণ পাঠ করছো। বলি, বাহ, তুমি তো খুব রাম ভক্ত। না, হ্যাঁ, আমি প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করি, সকাল সন্ধ্যা। হ্যাঁ, রামায়ণ পাঠ করে। তো এখন কোথায় যাচ্ছ? বলে, আমি এখন কোর্টে যাচ্ছি, ট্রেনে করে আমি কোর্টে যাচ্ছি। কেন? না, আমার ভাইয়ের সঙ্গে জমিনের বিবাদ চলছে। হ্যাঁ, জমিনের বিবাদ চলছে, সেই জন্য আমি কোর্টে যাচ্ছি। বলে, বিবাদটা কি? না, আমার ভাই আমার যে জমিনটা রয়েছে তার 2 হাত জমি সে অধিক নিয়ে নিয়েছে। কয় হাত জমি? 2 হাত জমিটা অধিক নিয়ে নিয়েছে। এই জন্য আমি কেস করেছি। বলে, এই কেসটা কতদিন চলছে? বলে, 5 বছর চলছে। হ্যাঁ, 5 বছর ধরে আমার ভাইয়ের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে। কতটুকু জমিনের জন্য? 2 হাত জমি। কেন? আমার ভাই বেশি নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে 5 বছর ধরে কি চলছে? কেস চলছে। আমার হচ্ছে না, কে বলে, মিটমাট হচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখো, তাই এতে তোমার কত টাকা খরচ হয়েছে? বহুত টাকা খরচ হয়েছে। উকিলকে দিতে হচ্ছে, পুলিশকে দিতে হচ্ছে, এইদিকে ওদিকে এত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। বলে, বাহ, তোমার রামায়ণ পাঠের তো খুব সুন্দর কথা। বলে, কেন? তুমি রামায়ণ পাঠ করছো আর এই রামায়ণের তাৎপর্য কিছু বুঝতে পারছো না। বলে, কি বুঝবো? আরে শোনো, রামায়ণে কি লেখা আছে? ভরত তার রাজ্যটাকে রামচন্দ্রকে দিতে চাইছে। হ্যাঁ, ভরত রামচন্দ্রকে কি দিতে চাইছেন? রাজ্যটা। হ্যাঁ, কেন? ভরতের মা কৈকেয়ী দশরথ মহারাজের কাছে বলেছেন যে আমাকে 2টি বর দিতে হবে। এক বরে ভরত অযোধ্যার রাজা, আর দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্র 14 বছরের জন্য বনবাস। হ্যাঁ, কিন্তু ভরত যখন ফিরে এলেন, হ্যাঁ, তখন ভরত শুনে খুব দুঃখিত হলেন। আর দশরথ মহারাজ তার রামচন্দ্র বনে যাওয়ার পর দশরথ মহারাজ দেহত্যাগ করেছেন। এই জন্য ভরত খুব দুঃখিত হলেন। ভরত এই জন্য বলছেন যে না, এই রাজ্যের একমাত্র রাজা, অযোধ্যার রাজা আমার ভাই রাম। দেখুন, এই রাজ্যটাকে ভরত কি করছেন? রামচন্দ্রকে দেওয়ার জন্য চিত্রকূটে উপস্থিত হয়েছেন। ভরত এত কাকুতি মিনতি করছে রামচন্দ্রের কাছে, হ্যাঁ, ভাই তুমি এই রাজ্য নিয়ে নাও। হ্যাঁ, আর রামচন্দ্র কি বলছেন? যে আমি রাজ্য নেব না। হ্যাঁ, পিতৃসত্তা আমাদের পালন করতে হবে। রঘুকুল রীতি সদা চলি, এই প্রাণ যায় বরু বচন না যায়। পিতৃসত্তা আমাকে পালন করতে হবে। হ্যাঁ, পিতা বচন দিয়েছে তোমার মাকে। হ্যাঁ, সেটা আমাদের ধর্ম। পিতৃসত্তা পালন করা হচ্ছে আমার ধর্ম। আমি তোমার রাজ্য নিতে পারি না। 14 বছর আমাকে বনের মধ্যে থাকতে হবে। হ্যাঁ, আবার কৈকেয়ী, ভরতের মাতা কৈকেয়ী বলছেন, ভরত রাম, আমি যে সত্য রেখেছিলাম তো পিতার সামনে, আমি সেটা কি করছি? পুনঃ বাপিস নিয়ে নিচ্ছি, মানে ফেরত নিয়ে নিচ্ছি।
বচনটাকে আমি ফেরত নিয়ে নিচ্ছি। তখন রামচন্দ্র কি বললেন, যে এই যে বচনটা হয়েছিল আমার সঙ্গে নয়, আমি মধ্যে ছিলাম না, বচনটা যে যে পিতার সঙ্গে হয়েছিল, আমার সঙ্গে নয়। দেখুন রামচন্দ্র কত উদার, আর রামচন্দ্র কত সেখানে কথা বলছেন। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কৈকেয়ীকে বলছেন, মা এই যে বিচারটা এটা যে হয়েছে সেটার সঙ্গে কার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে আর পিতার সঙ্গে, আমার সঙ্গে নয়। যা কিছু লেনদেন তার সঙ্গে হয়েছে। এখন দেরি হয়ে গেছে, পিতা ছেড়ে দিয়েছেন, আমি কি করে সেই কথাটাকে ই করতে পারি, বাপিস নিতে পারি, হ্যাঁ ফেরত নিতে পারি? আমাকে পিতৃসত্য পালনের জন্য 14 বছর বনে থাকতে হবে। আর পিতা ভরতকে রাজ্য দিয়েছেন, তোমাকে রাজ্য দিয়েছে, ভরতকে রাজ্য দিয়েছে। তো ভরত হচ্ছে অযোধ্যার রাজা, হ্যাঁ, আর 14 বছর আমাকে বনের মধ্যে থাকতে হবে। রাজ্য তো আমার নাই, আরো আমাকে কি করতে হবে, 14 বছর বনের মধ্যে থাকতে হবে। তা 14 বছর পরে যে আবার কি আমি তা জানি না, সেটা অন্য কথা। আর না দেয় যেখানে যা হয় হবে ভবিষ্যতে। দেখুন রামচন্দ্র কত দিনহীন উদার, তাই না? একজন রাজ্য দিতে চাইছে আর রাজ্য নিতে চাইছে না, আর তুমি রামায়ণ পাঠ করছো, আর ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কয়েক লাখ টাকা খরচ করে দিয়েছো কেবল 2 হাত জমির জন্য। হ্যাঁ, এটা রামায়ণ পাঠ হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, আর তুমি বলছো আমি রাম ভক্ত, আমি সকাল সন্ধ্যা রামায়ণ পাঠ করি। কিন্তু রামায়ণ পাঠ করলে কি বোঝা যায়? রামচন্দ্রের মতো উদার হতে হবে, ভরতের মতো ভ্রাতৃত্ব প্রেম রাখতে হবে, তবে তো হয় রামায়ণ পাঠের তাৎপর্য। না রামায়ণ পাঠ করছি খুব, সকাল সন্ধ্যা আমি রাম ভক্ত, আমি রামায়ণ পাঠ করি, কি করছো? হ্যাঁ, সকাল সন্ধ্যা আমি কি করি, রামায়ণ পাঠ করি। আর রামায়ণের তাৎপর্য তোমার বুদ্ধি হবে। কত টাকা তুমি নষ্ট করেছো 2 হাত জায়গার জন্য, হ্যাঁ, কাদের পালন পোষণ করেছো? ওই বকিলদের, পুলিশের, হ্যাঁ, পুলিশের পকেট ভরেছ। হ্যাঁ, 2 হাত জমির তো অত টাকা নয়, আর তুমি যত টাকা খরচ করেছো চিন্তা করো। হ্যাঁ, জগতের মানুষ তাই করে কি করে না? আর তারপরে কি হয়, তুমি মরে গেলে, কেসে জিতার আগে তুমি যদি মরেই যাও, হ্যাঁ, ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস কেসে জিতবে কে তা তো জানে না। হ্যাঁ, কেসে জিতার আগে তুমি মরে যাও, ওই জমিনটা তো পড়ে থাকলো রে বাবা, সঙ্গে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, 2 হাত জায়গার জন্য ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছো, আর এটা আমার তোমার, আর এদিকে রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এদিকে রামায়ণ পাঠ হলো? বলুন আপনারা, রামায়ণ পাঠ হয় না। হ্যাঁ, আমার এই সংসারের মধ্যে এই জন্য ঝগড়া করি, এইটাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই বুদ্ধিটা না আসে, আমি হই আপনার হই যার হই না কেন, আমরা ঝগড়া করি এই জন্য, এটা আমার আর এটা তোমার। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা আবার কথা রয়েছে, ভগবান বা গুরু বৈষ্ণবের জন্য আমাকে সেটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটা গুরুর সম্পত্তি, এটা আমার নয়। হ্যাঁ, আমি উদাসীন মহাত্মা নয়, এটা গুরুদেবের সম্পত্তি। এই গুরুদেবের সম্পত্তি রক্ষা করার আমার উত্তরদায়িত্ব রয়েছে। এই জন্য পরম গুরু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছেন কেবল কোর্টে, তোমরা এখানে ঝগড়া করে এই কোষে কেস করে আবার এখানে এসেছো কেন? এ তো সংসারের লোকগুলো করে। হ্যাঁ, তখন পরম গুরু মহারাজ বলেছেন, বলে এই কেসটা এখানে নয়, ও অপ্রাকৃত জগতে হয়। হ্যাঁ, সখীগণ কৃষ্ণের উপর কেস করেছে। কি কেস করেছে? যে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কাছে গিয়েছে,
এই জন্য গোপীগণ রাধারানীর কাছে সেখানে কেস করেছে বিচার। দেখুন কত দার্শনিক বিচার হচ্ছে এখানে, হয়তো সকলে বুঝতে পারবে না। দার্শনিক বিচার হচ্ছে যে কৃষ্ণ রাধারানীকে বচন দিয়েছেন যে আজ তোমার সঙ্গে রাত্রে কেশব কুঞ্জে মিলিত হব, আর কৃষ্ণ চলে গেছেন কোথায়? চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। এই জন্য সখীগণ তাকে ধরে এনেছে যে তুমি রাধারানীকে বচন দিয়ে আর তুমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে সারা রাত কাটিয়েছ, তাহলে তোমাকে দণ্ড দেওয়া হবে। আমাদের পরম গুরু মহারাজ এই কথাগুলো বলতেন। তাৎপর্যটা কি? এই মঠ মন্দির আমিও থাকবো না, তুমিও থাকবে না, এটা ঠিক, কিন্তু এটা কার? ভগবানের বস্তু। হ্যাঁ, চোর ডাকাত এসে যদি লুটপাট করে এখানে কি হবে? আপন যদি দুষ্ট ব্যক্তি এই মঠটাকে আপনার নিয়ে নেয়, এটা কি করবে? স্লাটার হাউস বানিয়ে দেবে। স্লাটার হাউস জানেন? যেখানে গায়ে কোতল হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, কসাইখানা বানিয়ে দেবে। সেই জন্য গুরু বৈষ্ণবের সেবার জন্য এই বস্তুটা, এটা আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার ভোগের বস্তু নয়। হ্যাঁ, আমি মালিক হয়ে বসি নাই, আমি সেবক হয়ে বসে আছি। আমার সেবার বস্তু রয়েছে এটা। হ্যাঁ, যদি নিজেকে মনে করেন আমি মালিক, আই এম দ্য ওনার অ্যাবাউট দিস টেম্পল, ওটা হচ্ছে অপরাধ হয়ে যায়। আমি হচ্ছে গুরুর সেবক, এইটা হচ্ছে গুরুদেবের মন্দির, সেবক ভগবানের মন্দির। ভগবানের বস্তুকে রক্ষা করার আমার কর্তব্য রয়েছে। মা যশোদা মাখন দুধটাকে কেন কি বলে রক্ষা করতে কেন যাচ্ছেন? কত দুধ রয়েছে, তো একটু দুধ যদি পড়ে আগুনে পড়ে যায় তাতে কি যায় আসে? তো মা যশোদা সেই দুধটাকে রক্ষা করে কেন যাচ্ছেন? না, ওটা গোপালের সেবার বস্তু। গোপালের সেবার বস্তুকে আমাকে রক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, নাহলে চোর ডেকে বদমাস দুষ্ট লোক এসে কি করবে? যে ভজনে কি ভগ কিছু জানে না, সেই দুষ্ট ব্যক্তি যদি গুরুদেবের সম্পত্তিটা দিয়ে গ্রহণ করে সেখানে কি করবে? সেটা কসাইখানা বানাবে, দুষ্কার্য করবে। হ্যাঁ, গাঁজা খাবে, গাঁজার আড্ডা বানিয়ে যাবে সেটা। আচ্ছা, সত্য কি নয়? হ্যাঁ, এই জন্য সেখানে কর্তব্য রয়েছে, হ্যাঁ, গুরুদেবের সম্পত্তিটা আমাদের রক্ষা করা, আর কিছু না। হ্যাঁ, সেই সন্ত মহাত্মাকে জানেন যে আমিও থাকবো না, কিন্তু মঠ মন্দির থাকবে। সাধুগণের সেবার স্থান এটা। সাধুগণ আসবেন, গুরু বৈষ্ণবগণ আসবেন, এখানে ভগবানের কথা হবে। হ্যাঁ, এই ভগবানের কথা হবে বলে এই মন্দিরটা বানানো হয়েছে। এই মন্দিরটা রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। আমি মালিক নয়, তোমারও ঘরের প্রহরী। একটা কথা আছে না, আমি প্রহরী মাত্রই থাকবো। প্রহরী জানেন? প্রহরী কাকে বলে? দারোয়ান। আমার কার্য রয়েছে এইটাই, চোর ডাকাত বদমাস লুটে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, অনেকে বলেন যে আপনাদের মঠের মধ্যে এত ঝগড়াঝাটি কেন হয় বলো? দুষ্ট সকলে ভজন করার জন্য থোড়ি আসছে। হ্যাঁ, কতগুলো লোক ঠিক ঠিক ভজন করার জন্য আসছে, আর কত লোক এই ভজনের অভিনয় করার জন্য এসছে। হ্যাঁ, দুটা কথা আছে কি না? আপনি দেখুন, মঠের মধ্যে সকলে ভজনের জন্য আসে নাই। কতগুলো ভজনের জন্য ঠিক এসেছে, আর কতগুলো কি ভজনের জন্য আসে নাই। তারা নিজের ভোগ বিলাসের জন্য এসেছে। হ্যাঁ, অপরকে ঠকিয়ে অর্থগুলো সংগ্রহ করে নিজের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা বা নিজে কি করে হ্যাঁ ভালো করে খাওয়া থাকা যায়, পড়া থাকা যায়, সেই ব্যবস্থার মধ্যে মত্ত থাকে। সেগুলো হচ্ছে হ্যাঁ দ্রোহী বলা হয়। দ্রোহী শুনে? হ্যাঁ, আচ্ছা, সেই সকল লোকের মধ্যে যদি হাতে তুলে দেওয়া যায় মঠের ব্যবস্থাটা, তাহলে সেখানে কি হবে? ওই কসাই ঘরের মতো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, গাঁজা খাবে রাত্রি ঘরে, দরজা বন্ধ করে গাঁজা খাবে, আর কিছু না। হ্যাঁ, অথবা কালী ধীপ দুর্গার মন্ত্র জপ করবে। হ্যাঁ,
আড্ডাখানা বানিয়ে যাবে। এই জন্য এই সকল দুষ্ট লোকের কি করতে হবে? দমন করতে হবে, আর কিছু কারণ না। আর কথাটা সত্য কিনা? এটা হচ্ছে ভগবানের গুরুদেব যত সুন্দর পয়সা খরচ করে যে মঠটা বানিয়ে তার এক একটা রক্তের বিন্দু দিয়ে পরিশ্রম করে তিনি এটা বানিয়েছেন। কি জন্য বানিয়েছিলেন? তিনিও জানেন যে আমি একদিন চলে যাব। তিনি জানেন কি জানেন না, কিন্তু কেন তিনি বানিয়েছেন? না, এখানে সন্ত মহাত্মাগণ আসবেন, সাধুগণ আসবেন, এখানে হরিকথা হবে। হ্যাঁ, কিন্তু যদি অসাধু আসে তাহলে এখানে আর হরিকথা হবে না। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি বানাবে, ফ্যাক্টরি বানাবে তার। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরি বানাবার জন্য তো আসি নাই, এসেছি হরিভজনের জন্য। হ্যাঁ, তাই না? ভগবানের সেবা হোক এখানে। হ্যাঁ, গোমাতার সেবা হোক, ভগবানের সেবা হোক। হ্যাঁ, গরু রেখেছেন কি জন্য? হ্যাঁ, না সেই দুধ ভগবানের সেবাতে লাগবে, গুরু বৈষ্ণবগণের সেবাতে লাগবে, তাই না? এই জন্য তো গোশালা করা হয়েছে। বিজনেস করার জন্য গোশালা করেন নাই, কি জন্য করেছেন? ভগবানের সেবার জন্য। এই জন্য গোমাতার সেবা হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, সত্য কিনা? হ্যাঁ, ভগবানের সেবার কথা বলা হয়েছে সেখানে। হ্যাঁ, এই জন্য সেগুলিকে রক্ষা করার আমাদের দায়িত্ব। আমি মালিক, এটা যদি অভিমান হয়ে যায় তাহলে গড়বড় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি তার সেবক, সেবক অভিমান রাখতে হবে, এটা হচ্ছে মূল কথা। হ্যাঁ, এই যে বললাম এতক্ষণ, মা যশোদা দুধটাকে রক্ষা করার জন্য এই জন্যই যাচ্ছেন, এটা গোপালের সেবার বস্তু। হ্যাঁ, মন্দিরটা হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবগণের সেবার বস্তু, ভগবানের সেবার বস্তু, তাটা হচ্ছে আমাকে রক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ, এখন আমার কথার মধ্যে এসে যায়। হ্যাঁ, এখানে যে বলছেন, হ্যাঁ, গোপীগণ কি বলছেন? যে তুমি আমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছ? যে আমাদের ধ্যানের শিক্ষা দিচ্ছ, যে আমরা এই সকল সংসার থেকে মুক্ত হয়ে তোমাকে প্রাপ্তি করি। গোপীগণ বলছে, আর আমাদের দেহ স্মৃতি নেই তো সংসার বন্ধন কার। এই যে বলছে, দেহ স্মৃতি নাই যার, সংসার খুব কাঁতার, তাহা হইতে চাহি উদ্ধার। বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিনিমিন গিরে, গোপীগণ নেহি তার পার। হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিরহে গোপীগণ ছটফট করছেন। হ্যাঁ, গোপীগণ এই সাধারণ লোকের মতো এই সংসার থেকে উদ্ধারের জন্য তারা চেষ্টা করছেন না, তারা চাইছেন একমাত্র গোবিন্দকে কি করে পাওয়া যায়, গোবিন্দের সান্নিধ্য আর গোবিন্দের সাক্ষাৎ সেবার জন্য তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন, ব্রজ আমার সদন প্রাণনাথ শুনো মোর নিবেদন। এই কৃষ্ণ কি বলছেন? গোপীগণ তাই বলছেন, হে গোবিন্দ তুমি ব্রজে চলো, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো। জানেন কীর্তন? হ্যাঁ, কীর্তনটা জানেন কি? হ্যাঁ, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, সুবল কাঁদে সুবাসী দাম কাঁদে কাঞ্চে অবিরত। ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে। ব্রজ গোপী কেঁদে আকুল নয়ন জলে ভাসে, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো। হ্যাঁ, ব্রজে এগুলো কিছু সুন্দর কীর্তন রয়েছে। কৃষ্ণ তুমি তো আমাদের ব্রজের, তুমি দ্বারকার নয়, মথুরার নয়, তুমি কোথায়? আমাদের ব্রজের মমত্ব রয়েছে, তুমি আমাদের। হ্যাঁ, জানেন মাধুর্য ভাব রয়েছে, তুমি আমার, ইউ আর বিলংস টু মি। হ্যাঁ, তুমি আমার, আমাদের, এখানে মমত্ববোধী মধুস্নেহটাকে বলা আছে। এই জন্য যে ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, সুবল কাঁদে শ্রীদাম কাঁদে কাঞ্চে অবিরত।
ব্রজ গোপীর নয়ন জলে ভাসছে অবিরত, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে, আর ব্রজ গোপী কেঁদে আকুল নয়ন জলে ভেসে, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো। হ্যাঁ, হে ব্রজের কৃষ্ণ, তুমি ব্রজের, হ্যাঁ তুমি ব্রজে চলো, তুমি তোমার স্থানের মথুরা মথুরা দ্বারকা নয়, তুমি আমাদের ব্রজবাসীদের, হ্যাঁ দেখুন, তুমি আমাদের ব্রজবাসীদের, তুমি আমাদের ব্রজে চলো। হ্যাঁ, তোমার জন্য সুবল শ্রীরাম তারা কান্নাকাটি করছে, তা নয়, মা যশোদা কেঁদে কেঁদে আকুল। হ্যাঁ, মা যশোদা তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধসম বৈঠল, ময়ূর নাচত কোয়েল না বলত। যেদিন থেকে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় ও দ্বারকা এসে গেছেন, সেই থেকে বৃন্দাবনের কোকিল আর কুহু কুহু রব করে না, ময়ূর সেখানে নৃত্য করে না। হ্যাঁ, যমুনা সেখানে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, কলকল কলকল রবি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোথায় তুমি। হ্যাঁ, সেই নীল জলের, হ্যাঁ যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। হ্যাঁ, সেই এখন যমুনা রয়েছে বৃন্দাবনে, সেই যমুনার নীল জল যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, হ্যাঁ কানাই কানাই কোথায় তুমি। এই যে বলছে কল কল কানাই ক আর ল, কোথায় তুমি, কোথায় চলে গেলে। এই জন্য বলছেন ময়ূর নাচত কোয়েল না বলত। হ্যাঁ, ভ্রমর আর সেখানে ফুলের মধ্যে গুঞ্জন করে না, ফুলের মধ্যে আর বসে না। হ্যাঁ, সকলেই যেন অঝরে কান্নাকাটি করছে, শ্রাবণের ধারা যেন বাড়ি বরিশ হয়। যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি যেমন দিন রাত ঝরঝর 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 ঝিঝির ঝিঝির করে পড়তে থাকে, হ্যাঁ ঠিক তদ্রূপ ব্রজের ব্রজবাসীগণ তোমার জন্য কান্নাকাটি করছে। হ্যাঁ, বলছে ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, সুবল কাঁদে শ্রীদাম কাঁদে কাঁদছে অবিরত। হ্যাঁ, আর ব্রজ গোপীগণ তোমার জন্য কেঁদে আকুল নয়ন জলে ভাসে। এখন ব্রজ গোপীগণের চোখের জলের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে গেছে, প্লাবিত হয়ে গেছে, যেমন বন্যা হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ গোপীগণের চোখের জলের দ্বারা ব্রজ কি হয়ে গেছে, প্লাবিত হয়ে গেছে। প্লাবিত বুঝে না, কমপ্লিটলি ফ্লাডেড। হ্যাঁ, দ্য টিয়ার্স অফ ব্রজ গোপী, ব্রজ গোপীর চোখের দ্বারা, চোখের জলের দ্বারা বৃন্দাবন কি হয়ে গেছে, প্লাবিত হয়ে গেছে, বন্যা হয়ে গেছে। এই হারিয়ে, যে বলছে হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে। আর কৃষ্ণ বৃন্দাবনের থেকে এসে এই দ্বারাবতী দেশে দ্বারকাতে এসে তিনি হারিয়ে গেছেন কোথায়। হ্যাঁ, এইগুলো বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য এইখানে পদকার্তা বলছেন, হে কৃষ্ণ তুমি ব্রজে এসো। হ্যাঁ, তুমি তো আমাদের ব্রজবাসী, অন্য কারুর নয়। হ্যাঁ, তুমি দ্বারকাবাসী নয়, তুমি মথুরাবাসী নয়, তুমি কি বাসী, ব্রজবাসী। হ্যাঁ, ব্রজে চলো। হ্যাঁ, তাহা তোমার পদদ্বয় করাও যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানে। যদি তুমি কৃপা করে তোমার এই চরণদ্বয় ব্রজের মধ্যে উদিত করাও, প্রকাশ করাও, তাহলে পূর্ণ কৃপা বলে মনে করব। হে গোবিন্দ ব্রজে এসো। শুদ্ধ হৃদয়, হৃদয়ে কৃষ্ণ সঙ্গ লালসা যাচ্ছে। এখানে লালসাময়ী ভক্তির কথা বলা হচ্ছে। কি বলছেন, ব্রজ প্রাণনাথ শুনো মোর নিবেদন, ব্রজ আমার সদন তাহা তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন। গোপীগণ বলছেন, হে প্রাণনাথ গোবিন্দ,
ব্রজ হচ্ছে আমাদের গৃহ, হ্যাঁ, সদন মানে গৃহ, আর তোমার সঙ্গ হচ্ছে সেই ব্রজ। ব্রজ ছাড়া আমাদের আর কিছু ভালো লাগে না। এ কুরুক্ষেত্র, দ্বারকাপুরী, এখানে সব হাতি ঘোড়া লস্কর রয়েছে, হ্যাঁ, আর তোমার বেশও আমাদের ভালো লাগে না। এখানে এখানে রাজবেশ, দ্বারকাধীশ তুমি, হ্যাঁ, মাথায় মুকুট রয়েছে, রাজ মুকুট, হাতে রাজদণ্ড রয়েছে, হ্যাঁ, সৈন্যগণ এখান থেকে কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে সব হাতে অস্ত্র আদি নিয়ে, হ্যাঁ, হাতি ঘোড়ার শব্দ, হ্যাঁ, রথ চলছে, রথের চাকার শব্দ, ঘর 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 শব্দ। আর বৃন্দাবন কত সুন্দর মধুর স্থান, সেই যমুনা পুলিন, হ্যাঁ, সুবিস্তীর্ণ ভূমি সেখানে রয়েছে, হ্যাঁ, সেখানে তমাল বৃক্ষ রয়েছে, হ্যাঁ, তমাল বন, আর কি বন, হ্যাঁ, কুমুদ বন, কি কি বন রয়েছে, হ্যাঁ, সেই সকল বন রয়েছে সেখানে। কত নির্জন স্থান, সেই দিব্য অপ্রাকৃত ভূমি, সেই বৃন্দাবনেই চলো, হ্যাঁ, তোমাকে না পেলে ব্রজবাসীগণ প্রাণ ত্যাগ করবে, তুমি ব্রজের জীবন স্বরূপ। তাই বলছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের এইরূপ জ্ঞান যোগ দিয়ে বা জ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে আমাদের বুঝাবার চেষ্টা করো না। এই যে বলছেন, পূর্বে উদ্ধব দারিস এবি সাক্ষাৎকারে জ্ঞান যোগের কহিলা উপায়, তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জানো আমার হৃদয়, মরে যাইছে কহিতে না জুয়ায়, চিত্তকারী তোমা হইতে বিষয় চাহি লাগাইতে, যত্ন করি নারী কারিবারে, তারে ধ্যান শিক্ষা করা হো, লোক হাসাই আমার স্থান কর বিচার, নহে গোপী যোগেশ্বর পদকমল তোমার, ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ, তোমার বাক্য পরিপাটি তার মধ্যে কোটি নাটি, শুনি গোপীর আরো বাড়ে রোষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কত সুন্দর মধুর কথাগুলো বলে যাচ্ছে, হ্যাঁ। গোপীগণ বলছেন, হে গোবিন্দ, তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, হ্যাঁ, প্রেম পরিহাসে তুমি অত্যন্ত পটু, হ্যাঁ, তাই তুমি এই কথা বলছো। কিন্তু হে গোবিন্দ, আমাদের হৃদয়ের কথা তো শোনো, হ্যাঁ, তুমি যে ধ্যান করতে বলছো, আমার তোমার ধ্যান তো দূরের কথা, তোমার চরণের কথা স্মরণ হলেই আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, ধ্যান কি করে করবো, হ্যাঁ। আবার সংসার থেকে উদ্ধার আমরা তো হতে চাই না, কেন? আমাদের দেহ স্মৃতি নাই, সংসার কি রয়েছে কি, হ্যাঁ, मैं और मेरा तेरा তো একই বলে তো মায়া। গোপীগণের আমার তোমার বলে কোনো বস্তু নাই, যা কিছু রয়েছে একমাত্র গোবিন্দ, গোবিন্দ সর্বস্ব তাদের মধ্যে, তারা মায়ার মধ্যে নাই। তাই বলছেন, দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার को कहाँ तार, তা হইতে না চাহে উদ্ধার, বিরহ সমুদ্র জলে কাম তিমিঙ্গলে, গোপীগণের নেহ তার পার। শুধু একটু বিরহ, হে কৃষ্ণ তুমি কবে আসবে, কবে দর্শন দেবে? তোমার দর্শনের উৎকণ্ঠিত হয়ে সেই সকল ব্রজবাসীগণ রয়েছে। গরুগুলো কি করছে ব্রজে, হ্যাঁ, মথুরার দিকে মুখ করে তারা দেখছে কেবল যে কখন গোবিন্দ ফিরে আসবেন, হ্যাঁ। তারা আর ঘাস খায় না, বাছুরগুলো তারা আর দুধ পান করে না, তারা কেবল গোবিন্দের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে, হ্যাঁ। তাই গোপীগণ আর বলছেন, এই ব্রজভূমিকে তুমি কি করে ভুলে গেলে? শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে, জানা নেই জনভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, জননী জনভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ জননী আর জন্মভূমি, হ্যাঁ। সেই জন্মভূমিকে তুমি কি করে ভুলে গেলে? মাকে কি করে ভুলে গেলে?
সংসার মধ্যে সবকে ভোলা যায়, হ্যাঁ, সবকে ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু মার মাতৃভূমিকে কখনো ভুলে যাওয়া যায় না। রামচন্দ্র যখন বনবাসে গিয়েছেন না, তখন রামচন্দ্র কি নিয়ে গেছিলেন জানেন? সাথে কি নিয়ে গেছিলেন? অযোধ্যার মাটি একটু নিয়ে গিয়েছিলেন, কেন? এটা হচ্ছে জন্মভূমি, রামায়ণের মধ্যে কথাগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, তিনি অযোধ্যা থেকে চলে যাচ্ছেন, জঙ্গলে যাচ্ছেন, কিন্তু যাওয়ার সময় এই জন্মভূমির একটু মাটি নিয়ে যাচ্ছেন। কেন? যে অযোধ্যাতে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন। রামচন্দ্র বনবাসের মধ্যে ছিলেন না, প্রতিদিন রামচন্দ্র, হ্যাঁ, ওই অযোধ্যার মাটিটাকে সামনে রেখে প্রণাম করে স্তুতি করতেন। এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে লেখা রয়েছে। হ্যাঁ, কাঁদতেন যে যে অযোধ্যার আমায় জন্ম হয়েছে, সেই অযোধ্যার মাটিকে কি করে আমি ভুলে যাব? এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন রামচন্দ্র, হ্যাঁ, ওই অযোধ্যার ধ্যান করতেন, মাটিটা রেখে সেখানে প্রণাম করতেন। এই জন্য তো বলা হয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কত সুন্দর! তাই গোপীগণ সেই কথা বলছেন, হে কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন, তোমার যে জন্মভূমি বৃন্দাবন, যেখানে তুমি লীলাবিলাস করেছো, সেই বৃন্দাবন, গিরিরাজ গোবর্ধন, যমুনা পুলিন, হ্যাঁ, আর অনেক যে কুঞ্জ রয়েছে, সেই সকলকে কি করে তুমি ভুলে গেলে? হ্যাঁ, গিরিরাজ গোবর্ধনের কন্দরে কন্দরে যে লীলাগুলো করেছেন, হ্যাঁ, প্রমোদ মদন লীলা কন্দর কন্দর সুমন্দম ইদি কিল কোন নার্থ লগ্ন কস্ত দয়ুর মে নিজ নিকট নিবাসনম দেহি গোবর্ধনতম। অনুপম মণিবেদী রত্ন সিংহাসনোর্বি रोजर दरसानुद्रेण संदेशु रंगई सावल सखी संखेलन सप्रियं में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनतम। যে গিরিরাজ গোবর্ধনের কন্দরে কন্দরে গুহার মধ্যে কৃষ্ণ না জানি কত খেলা খেলেছেন, সখাদের সঙ্গে অথবা গোপীদের সঙ্গে। হ্যাঁ, সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে তুমি কি করে ভুলে গেলে? যে গিরিরাজ গোবর্ধনের তল্লাটিতে তলদেশে গরুগুলিকে রেখে কৃষ্ণ বিশ্রাম করতেন। হ্যাঁ, গিরিরাজ গোবর্ধন তখন নাকি এত উঁচু ছিল, হ্যাঁ, এই মথুরা পর্যন্ত তার ছায়া গিয়ে পড়তো। এই গরমের সময় কৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে সেই গিরিরাজ গোবর্ধনের তলদেশে এসে, তলাটিতে এসে, হ্যাঁ, গরুগুলোকে সে বিশ্রাম করাতেন আর নিজেও সেখানে বিশ্রাম করতেন। কখনো সখাদের সঙ্গে গিরিরাজ গোবর্ধনের, হ্যাঁ, উপর চড়ে অনেক ফলমূল সংগ্রহ করতেন। গৈরিক এক প্রকার রং পাওয়া যায়, গেরুয়া রং পাওয়া যায়, হ্যাঁ, পাথর রয়েছে সেখানে। সেই গিরিরাজের এখনো পর্যন্ত পাথর রয়েছে। সেই পাথর মধ্যে একটু জল দিয়ে যদি আপনি হাত দিয়ে ঘষে দেখবেন, সুন্দর গেরুয়া রং এসে যাবে, সুগন্ধ, যাকে বলেছে সুগন্ধ শৈলেই। হ্যাঁ, 7 দিন আপনার হাতটা এরকম রং হয়ে থাকবে আর এত সুগন্ধ আসবে, এখনো বিদ্যমান, এখনো রয়েছে। হ্যাঁ, তাই বলছেন সেই গিরিরাজ গোবর্ধন যেখানে রয়েছে বাজন শিলা, একটা শিলা রয়েছে, পাথর রয়েছে, কৃষ্ণ তাকে নিয়ে বাজাতেন। হ্যাঁ, তাকে বাজন শিলা বলা হয়। মোর মুকুট শিলা রয়েছে সেখানে। হ্যাঁ, রাধারানীর মুকুটের শিলা রয়েছে এখনো। আপনারা যাবেন গিরিরাজ পরিক্রমায়, দর্শন করবেন। রাধারানী, হ্যাঁ, বিলাস করতে করতে তিনি তার মুকুটটাকে শিলার উপর রেখেছিলেন, গিরিরাজ গোবর্ধনের উপর শিলার উপর রেখেছিলেন। এখন সেই শিলার উপর রাধারানীর ওই মুকুটের এখনো ছাপ রয়েছে, যাকে মুকুট শিলা বলা হয়। বাজন শিলা, মুকুট শিলা, চরণ চিহ্ন, চরণ পাড়ি সব রয়েছে। তাই গোপীগণ বলছেন, বৃন্দাবন গোবর্ধন যমুনা পুলিন। হ্যাঁ, সেই যমুনাকে কি করে ভুলে গেলে? যে যমুনার মধ্যে তুমি নৌকা বিলাস করতে, গোপীদের সঙ্গে কত প্রেম বিলাস আদি করতে, সাঁতার কাটতে। হ্যাঁ, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড কি করে তুমি ভুলে গেলে? হ্যাঁ,
এই জন্য বলছেন কুঞ্জে রাসাদিক লীলা, সেই ব্রজে জনগণ মাতা পিতা বন্ধুগণ বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা। হ্যাঁ, তুমি কেমন করে ভুলে গেলে? তোমার হৃদয়টা এত কঠোর কি করে হয়ে গেল? হ্যাঁ, কেমন করে ভুলে গেলে? হ্যাঁ, বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুন, তুমি তোমার নাহি দোষাভাস, তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন, সে আমার দুর্দৈব বিলাস। হ্যাঁ, গোপীগণ বলছেন তুমি যে ভুলে গিয়েছো এটা হচ্ছে তোমার দোষ নয়, এটা আমাদের দোষ। দৈন্য করে গোপীগণ বলছেন হ্যাঁ, তুমি সদ্গুণ মৃদু সুশীতল, এই সুশীল স্নিগ্ধ করুণ, তোমার মধ্যে কোনো দোষ থাকতে পারে না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। গোপীগণ বলছেন দেখো। হ্যাঁ, না দেখি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজের শরীর মুখ, ব্রজজনে হৃদয় বিদরে, কিবা মারো ব্রজবাসী, কিবা জিয়াও ব্রজে আসি, কেন জিওয়ায় দুঃখ সহিবারে। গোপীগণ বলছেন হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের ভুলে যাও তাতে কিছু যায় আসে না। কেন? কাউকে প্রেম করা হয় একটা মানসিক মাত্র, মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস। হ্যাঁ, এই জগতের কথা আমি তোমাকে ভালোবাসি, তার পরের দিন বলে কিছুদিন বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি না। হ্যাঁ, আই লাভ ইউ, হ্যাঁ আই কিল ইউ, আই হেট ইউ, দেন আই লিভ ইউ, আই কিল ইউ। এই জগতের মধ্যে একটা থাকে না। হ্যাঁ, যখন ধন সম্পত্তি থাকে তখন কত মিত্র হয়ে যায়, আর যখন ধন সম্পত্তি থাকে না তখন সব ছেড়ে ফেলায়। এটা হচ্ছে এই জগতের রীতি। হ্যাঁ, যদি আপনার কাছে ধন সম্পত্তি থাকে সকলে জিজ্ঞাসা করবেন কেমন আছেন মশাই, কেমন আছেন, হ্যাঁ হাউ আর ইউ। আর যদি আপনার কাছে কিছু পয়সা না থাকে, নির্ধন হন, সেই ব্যক্তি বলবেন হু আর ইউ। প্রথমে বললো কি হাউ আর ইউ, আর তারপরে যখন নির্ধন হয়ে যাবেন কেউ পুছে না, আরে কে তুমি, আমি তোকে চিনি না তো। যখন পয়সা থাকে না, আসুন আসুন মহারাজ, আগতম স্বাগতম স্বাগতম, বড় বড় হ্যাঁ মালা নিয়ে পড়াচ্ছে। কেন? ওর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে। শেঠজি আসছে, শেঠজি আইয়ে, শেঠজি শেঠজি। হ্যাঁ, মিঠাই ডিব্বা হাতে, মালার হাতে গজমুক্তার হাতে মালা। আর ওই শেঠজি যখন গরিব হয়ে যায়, কে তুমি, আমার তো মনে নাই। হ্যাঁ, মানি যে বেটার দেন সানসানি। সংসারের মধ্যে তাই, অর্থ থাকলে আমাকে আপনাকে সকলে আদর করবে, আর অর্থ না থাকলে কেউ আদর করে না। এই জগৎটা তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারোর দাস নয়। এটা মহাভারতের মধ্যে লেখা আছে, দেখবেন মানুষ অর্থের দাস, তাই না? ভীষ্ম পিতামহ নিজেই বলেছেন, পড়ে দেখবেন, ভীষ্মপুরাণের মধ্যে পড়ে লেখা আছে। ভীষ্ম পিতামহ এই একটা কথা বলেছেন, মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারোর দাস নয়। হ্যাঁ, অর্থ হচ্ছে স্বাধীন। আজ আপনার পকেটে, কাল অন্যের কাছে চলে যাবে, তারপর অন্যের কাছে। হ্যাঁ, এই জন্য বলা হয়েছে, মহাভারতের কথা বলা হয়েছে, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ দিন আপনাকে। হ্যাঁ, চাঁদির জুতা মারুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বুঝলেন? চাঁদির জুতা জানেন কি জানেন? হ্যাঁ, ওই পিছনে টাকা পয়সা দিন, দেখেন যেই লোকটা আপনার শত্রু সে মিত্র হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই জন্য যে চাঁদির জুতা মারো কথাটা বলে না, হ্যাঁ লোকে বুঝতে পারে না, কিন্তু বলে চাঁদির জুতা মারো তো। চাঁদির জুতা মানে দেখি পয়সা, চাঁদি মানে রূপা সোনা দানা। হ্যাঁ, ওকে দিয়ে দাও, দেখো হ্যাঁ বশীভূত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু অর্থ কারোর দাস নয়। এই জন্য ভীষ্ম পিতামহর কথাগুলো খুব বলেছিলেন। মহাভারতে অনেক এইসব এর অনেক উপদেশ রয়েছে এরকম। হ্যাঁ, মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারোর দাস নয়। হ্যাঁ,
সেই জন্য আসি কথার মধ্যে। তাই এখানে বলছেন, হ্যাঁ, হে কৃষ্ণ তুমি আমাদের ভুলে যাও। হ্যাঁ, গোপীগণ বলছেন তুমি আমাদের ভুলে যাও, দৈন্য করে বলছেন, কিন্তু মা যশোদাকে কি করে তুমি ভুলে গেলে? এই জন্য বলছেন, না দেখি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরীর মুখ, ব্রজজনে হৃদয়ে বিদরে। ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী কে বলে মা যশোদা। মা যশোদাকে তুমি কি করে ভুলে গেলে? যে মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে, 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছে, তোমাকে পালন পোষণ করেছে, হ্যাঁ, সেই মাকে ভুলে গেলে কি করে? মা যশোদাকে ভুলে গেলে কি করে? এই জন্য বলি না, সবকে ভুলতে পারে মানুষ, কিন্তু মাকে কখন কেউ ভুলতে পারে না। যে মনুষ্য যে মাকে ভুলে যায়, সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়, মনুষ্য বলার যোগ্য না। হ্যাঁ, কেন? মা আমাদের যত আমাদের জন্য যত ত্যাগ করেছে, যত স্নেহ করেছে, প্রীতি করেছে, মায়ের সমান কেউ হতে পারে না। হ্যাঁ, মায়ের দান, হ্যাঁ, মায়ের দানটা আমরা কখনো পূরণ করতে পারবো না, এটাই সত্য। হ্যাঁ, এটাই সত্য। মা মাটি মানুষ আমরা, হ্যাঁ, বাস্তবে সত্য কিনা? মাকে আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না। তাই তো গোপীগণ উদাহরণ কি দিচ্ছেন? কৃষ্ণকে বলছেন তুমি সেই ব্রজেশ্বরী মা যশোদাকে কি করে ভুলে গেলে? আর মা যশোদা এখনো তোমার জন্য কান্নাকাটি করছে। হ্যাঁ, অন্ধসমা বৈঠল। আমাদের পদকর্তা, মানে বাংলার পদকর্তা বলছেন, বৈষ্ণব পদকর্তা বলছেন, মা যশোদা তোমার চিন্তন করতে করতে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন, পাগলিনী হয়ে গিয়েছেন। কখনো কখনো মা যশোদা কি করেন জানেন? হ্যাঁ, মধ্যরাত্রিতে উঠে, হ্যাঁ, একটা লান্টিন নিয়ে, হারকিন বলে না, হারকিনটা নিয়ে চলছে। বলে কোথায় যাচ্ছ? বলে আমি মথুরায় যাচ্ছি আমার গোপালের দর্শনের জন্য। কিছু দূর চলে গিয়ে মা যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান, পাগলিনী হয়ে গিয়েছেন মা যশোদা। কখনো কোনো মা যশোদা গোপালের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট কাপড়গুলোকে, হ্যাঁ, গাঁঠ বেঁধে নিয়ে চলছে। বলে কোথায় যাচ্ছ? আমার গোপালের পরাবার জন্য। হ্যাঁ, এগুলো রয়েছে আমাদের বাংলার যে কবিগণ রয়েছেন, হ্যাঁ, অপরাকৃত বৈষ্ণব কবিগণ রয়েছেন, তারা এগুলো বর্ণন করেছেন। হ্যাঁ, মা যশোদা পাগলিনীর মতো সেই চুলাগুলো কি হয়ে গেছে? হ্যাঁ, মাকড়সার জাল বিছিয়ে দিয়েছে। কেন? রান্নাই তো হয় না। হ্যাঁ, এগুলো বর্ণনা আছে শাস্ত্রের মধ্যে। হ্যাঁ, কেবল মা যশোদা কাঁদছেন, গোপাল কখন তিনি পাগলিনীর মতো হয়ে যাচ্ছেন। আবার মা যশোদা কখনো পাগলিনীর মতো হয়ে বলছেন কি আমার ছেলেকে তুমি মথুরার বাজারে বিক্রি করে দিয়ে এসছো। কেন? কৃষ্ণ যখন, হ্যাঁ, কংসকে বধ করলেন, তারপরে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ, হ্যাঁ, আর জরাসন্ধের 2 কন্যা আস্তি আর প্রাপ্তি, মানে কংসের পত্নী, তারা বৈধব্য হয়ে গেলেন, বিধবা হলেন। তারা পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে উল্টা পুল্টা কৃষ্ণ বলরামের সামনে বলতে লাগলেন। তখন জরাসন্ধ ক্রোধিত হয়ে বারবার মথুরাপুরীকে আক্রমণ করেন, 18 বার মথুরাপুরীকে আক্রমণ করেন। হ্যাঁ, কৃষ্ণ কি করলেন জানেন? এর আগের ঘটনা রয়েছে। কৃষ্ণ তখন বলছিলেন যে বাবা, নন্দ মহারাজ বলছেন আপনি বৃন্দাবনে ফিরে যান, আমি আসছি। কেন? এখন ওই ব্রজ হচ্ছে অসংরক্ষিত। হ্যাঁ, যদি আমরা চলে যাই, ব্রজকে রক্ষা কে করবে? এই ব্রজকে বলছে, এই মথুরাকে রক্ষা কে করবে? হ্যাঁ, উগ্রসেন তো রাজা হয়েছেন এখন, কিন্তু উগ্রসেন বৃদ্ধ, তার দ্বারা রাজকার্য পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই আমাকে আমার ভাই জানি বলদেবকে আমাদের থাকতে হবে কিছুদিনের জন্য। হ্যাঁ, আমরা জানি জরাসন্ধ আক্রমণ করবে মথুরাপুরীকে, তাই আমাদের কিছুদিন থাকবে। আমি এই অতি অল্প দিনের মধ্যে এই মথুরাকে সেটেল করে আমি যাচ্ছি। নন্দ মহারাজ কি করলেন? কৃষ্ণের তার সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কার বেঁধে দিয়ে দিলেন, নন্দ মহারাজকে দিলেন।
যে যাও বাবা এটা নিয়ে যাও, আমি আসছি, এইটুকু। নন্দ মহারাজ খুব সরল ব্যক্তি, বিশ্বাস করলেন যে কৃষ্ণ আসছেন। হ্যাঁ, আর ওই নন্দ মহারাজ যখন এসছেন তখন মা যশোদা কেঁদে বসতে, বলে আমার গোপাল কোথায়, তুমি গোপালকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে, গোপাল কোথায়? আর ওই অলঙ্কার মধ্যে তখন বলছেন কি আমার গোপালকে মথুরার বাজারে বিক্রি করে এই অলঙ্কারগুলো নিয়ে এসছো। দেখুন মা যশোদা পাগলিনীর মতো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের বৈষ্ণব কবির কবিতার মধ্যে বর্ণন রয়েছে। তাই বলছেন এখানে গোপীগণ, তাই বলছেন, সময় হয়ে গেছে না, এই জন্য গোপীগণ কি বলছেন দেখুন। হ্যাঁ, যে না দেখি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজশ্বরীর মুখ, ব্রজজনে হৃদয় বিদরে, কিবা মারো ব্রজবাসী, কিবা যে ব্রজে আসে, কেন জয় দুঃখ সহিবারে। হে কৃষ্ণ একবার ব্রজে আসো, ব্রজবাসীগণ তোমার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত রয়েছে, তাদের রক্ষা করো। হ্যাঁ, এই সকল অনেক সুন্দর সুন্দর কথা রয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য গোপীগণ কৃষ্ণের কাছে অত্যন্ত দুঃখ আবেদন করছেন, কৃষ্ণের হৃদয়ের মধ্যে করুণার উদ্রেক সৃষ্টি করছেন। হে কৃষ্ণ তুমি এত নির্মম হও না, হ্যাঁ তুমি সদয় হও, তুমি দ্বারকা থেকে ব্রজে এসো। এই জন্য বলছেন ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন বিবেকের মতো, সিদাম কাঁদে সুবল কাঁদে, সুদাম কাঁদে কাঁদছে অবিরত, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন বিবেকের মতো। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে মহাপ্রভুর হৃদগত ভাব, গোপী ভাব, এগুলো রাধারানীর ভাব এগুলো। এই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কস্তুরী মঞ্জুরি এত সুন্দরভাবে বর্ণন করেছে, অন্য কোনো বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে আপনারা পাবেন না। হ্যাঁ, আমাদের এই চৈতন্য চৈতামৃতের গ্রন্থ, যত মহাপ্রভুর জীবন চরিত্র পড়তে গেলে অনেক তো গ্রন্থ পাওয়া যায়, চৈতন্য ভাগবত, হ্যাঁ, আর হচ্ছে কি হ্যাঁ অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় মহাপ্রভুর জীবন বা মহাপ্রভু লীলা জানার জন্য অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়, তা সত্য। কিন্তু এই চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থের মধ্যে যে বর্ণনগুলো হয়েছে না, এগুলো বৈষ্ণব জগতের মধ্যে এক অপূর্ব গ্রন্থ। কি সাহিত্যের দিক দিয়ে বলুন, দার্শনিক তত্ত্বের দিয়ে বলুন, হ্যাঁ রস বিচারে যে কেউ বিচারে বলুন না কেন, এই চৈতন্য চরিতামৃত অপূর্ব গ্রন্থ। হ্যাঁ, চৈতন্য ভাগবত রয়েছে, চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর অনেক লীলা রয়েছে। কেন ব্যাস অবতার, বৃন্দাবন দাসকে ব্যাসের অবতার বলা হয়, চৈতন্যের ব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। যেমন ভাগবতের প্রণেতা কৃষ্ণদৈবায়ন বেদব্যাস, ঠিক তদ্রূপ এই চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। এছাড়াও অনেক গ্রন্থ রয়েছে, মোরাজ গুপ্তের কর্চা রয়েছে, আর হচ্ছে অনেক বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ রয়েছে যেখানে মহাপ্রভু জীবন সম্পর্কে জানা যায়, এটা সত্য। কিন্তু তাদের সমস্ত গ্রন্থকে যদি একদিকে করে দেওয়া যায় আর এই চৈতন্য চরিতামৃতকে যদি একদিকে করা যায়, তথাপি চৈতন্য চরিতামৃতের ভারী পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে। কেন এইখানের মধ্যে এত সুন্দর রস মাধুর্য তত্ত্ব সিদ্ধান্ত যা বর্ণন করা রয়েছে অন্য কোনো শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। যারা বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন করেন, রিসার্চ করেন, হ্যাঁ তারাই মাত্র অনুভব করতে পারেন। হ্যাঁ, এই চৈতন্য চরিতামৃত কি গ্রন্থ। হ্যাঁ, গৌর গোবিন্দ লীলা শুনে, হ্যাঁ গৌর গোবিন্দ লীলা কি বলিए, হ্যাঁ যে গৌর গোবিন্দ লীলা এত সুন্দর, কে বর্ণন করবে। শুনে পাশে এসে, হ্যাঁ ভুলে গেলাম, গৌর গোবিন্দ লীলা শুনে, কালকে তো বললাম ভুলে গেলে, হ্যাঁ ডিসমেন্ট হয়ে যায়। গৌর গোবিন্দের লীলা এত সুন্দর বর্ণন করা হয়েছে। হ্যাঁ, গৌর আর গোবিন্দ লীলাই তো নেই তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, অথবা গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ, কারণ দাস কবিরাজ বিষ্ণু কী লিখেছেন, আর একটা অষ্টকালীন লীলা গ্রন্থ তাকে বলা হয়েছে গৌর গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ, গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ। হ্যাঁ, সুন্দর গ্রন্থ।
রয়েছে সেখানে, চৈতন্য চরিতামৃত। এই সকল গ্রন্থগুলো যাদের মধ্যে একটু রস জ্ঞান হয়ে যায় তারা ছাড়তে পারে না। তপ্ত তপ্ত একটু চর্বণ যেন ছাড়িতে নেই, এত সুন্দর। এই জন্য চৈতন্য মা চৈতন্য বারবার পড়তে হবে, একবার পড়লে হবে না। যাবৎ জীবিত তাবৎ পঠেত, যতদিন জীবিত থাকবেন চৈতন্য চরিতা পড়ুন। শ্রীয়তাং শ্রীয়তাং নিত্যম গীয়তাং গীয়তাং নিত্যম। হ্যাঁ, বারবার শ্রবণ করতে হবে, বারবার কীর্তন করতে হবে এই গৌরসুন্দরের কথা। হ্যাঁ, বাঙালি বলে যদি আমাদের পরিচয় দিতে হয় তাহলে এই চৈতন্য চরিতামৃতকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হ্যাঁ, বাস্তবরূপে যদি কারোর যদি মানে সাহিত্যের মধ্যে, বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা থাকে, অধ্যয়ন করতে হবে। হ্যাঁ, গৌর প্রেমানন্দে জয় সচিনন্দন গৌর হরি কি। হ্যাঁ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কস্তুরী মঞ্জরি, কালকে বললাম না এই চৈতন্য চরিতামৃতের লেখককে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন যে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার হাত কাঁপছে, আমি লিখতে পারছি না। কে লিখছে? হাতে যোগ্যতা নাই, তখন এগুলো আসে। যথার্থ দৈন্য আসে কখন? যখন হৃদয়ের মধ্যে প্রেম উৎপন্ন হয়। আর যখন প্রেম উৎপন্ন হয় না, তার যে দৈন্য ঠিক দৈন্য নয়, ওটা কখনো কখনো আরোপ মাত্র হয়। দৈন্যটা সেখানে হয় যথার্থ প্রেম উৎপন্ন হলে পর সেখানে দৈন্য দীনতা আসে। এই জন্য তো মহাপ্রভু বললেন তৃণাদি শুনেছেন তরুই বৈষ্ণব না অমানিন মান দেন কীর্তনীয় সদা হরি। এই জন্য বললেন না কৃষ্ণদাস কবিরাজ কস্তুরী মঞ্জরি কি সাধারণ তো নয়। এই লেখক গ্রন্থের লেখক নিজের পরিচয় আমার শাস্ত্রের মধ্যে লেখা আছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছে রাধারানীর অত্যন্ত খাস কামরার লোক। হ্যাঁ, যে মঞ্জুরির গণের চরণে স্বয়ং কৃষ্ণ নতমস্তক হয়ে কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করে যত কিঙ্কৃষ বসু খলু কাপু বাণী নিত্যম পরশ পুরুষ শিখণ্ড মৌলি যস্যা কদা রসন দেবী সভানু যায়া তৎকেলি কুঞ্জে ভবনাঙ্গন মার্জনী। হ্যাঁ, রাধার সুধানবী বলে কত সুন্দর এই সমস্ত। হ্যাঁ, গৌর প্রেমানন্দে। আজ একাদশী তিথি। হ্যাঁ, কটার থেকে কীর্তন শুরু হবে ভাই? হ্যাঁ, 10টা, 10:30। হ্যাঁ, একাদশী তিথি মানে কি? ভগবানের কথা। হ্যাঁ, উপবাস, সমীপে বাস উপবাস। হ্যাঁ, নিকটে বাস মানে কি? ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তনই হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্যে বাস। কেবল খাই খেলাম না উপবাস হয়ে যায় না ওটা। হ্যাঁ, ও তো অনেক যোগীগণ রয়েছেন কত বছর খাইনি পড়ে আছে হিমালয়ের মধ্যে। হ্যাঁ, আপনি হিমালয়ে যান, ওখানে অনেক যোগী রয়েছে পাবেন, কিন্তু তারা ভগবানের আরাধনা করেন। ওই অহং ব্রহ্মাস্মি সুঅহং কি কি সব বলছে, আমি ব্রহ্ম ওই যোগ করছে। दूध फल-मूल खा करके फल-मूल खा करके उसमें कितने बांदर बन रहा है, और दूध पी करके यदि भगवान के लिए कितने बछड़ा है। स्त्री छोड़ कर यदि भगवान पाओ जाए कितने खो जाए सब ताकि। এই জন্য মীরা বলছেন কি বিনা প্রেম সে नहीं मिले নন্দলালা। বাংলা একটু বলে দিন। মানে এখানে যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে ভগবানের কথা শুনতে হবে। উপবাস শব্দের অর্থ হচ্ছে নিকটে বাস হইতে উপবাস। উপ মানে সমীপে, সমীপে নিকটে, বাস মানে বসো, ভগবানের নিকটে বসো। ভগবানের নিকটে বসো কিভাবে? ভগবানের নিকটে বসবে না, তার কথা শ্রবণ। ভগবানের কথা শ্রবণ করছেন মানে আপনি সাক্ষাৎ ভগবানের নিকটে বসে আছেন, এটা শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু শব্দ ব্রহ্ম, ভগবানের নাম করছেন মানে, তাহলে সেটা উপবাস হয় না।
উপবাস হয় ভগবানের নাম আর ভগবানের কথা শুনতে হবে, নাম করতে হবে, হরিকথা শুনতে হবে, তাহলে সেখানে ভগবানের সন্নিকটে বাস ওর প্রেমানন্দ। মহারাজ একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ আমাদের যে বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে আমরা কি গীতা চর্চা হয়? হ্যাঁ গীতা তো প্রধান। হ্যাঁ গীতা মানে গীতা না পড়লে অন্য কোনো গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। এই জন্য বলছি না, গীতা মে যত্র গীতা গীতা যত্র গীতা গীতারস্য পঠনম পঠনম তথা মদতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রী রাধয়া সহ। যেখানে গীতা পাঠ হয় সেখানে সাক্ষাৎ ভগবান রাধারানীর সঙ্গে প্রকটন। যত্র গীতা বিচারস্য পঠনম পঠনম তথা মদতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শ্রী রাধয়া সহ। হ্যাঁ, তাকে জল কখনো স্পর্শ করতে পারে না, আগুন তাকে কখনো পুড়াতে পারে না, বায়ু তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। হ্যাঁ, ন জায়তে ন অমৃয়তে, আত্মার কখনো জন্ম হয় না, আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। আত্মা নিত্য শাশ্বত চিরন্তন, কেবল এক স্থান থেকে অপর স্থানে চলে যায়। এই শরীরে আছে, আত্মা রয়েছে, এই শরীরটা ত্যাগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাটা আর একটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই গীতার মধ্যে রয়েছে। এই জন্য গীতাতে ভগবান বলেছেন মমই বাংশ জীব লোকে জীবভূত সনাতন। জীবটা হচ্ছে সনাতন, শাশ্বত, চিরন্তন, এর কখনো বিনাশ হয় না। হ্যাঁ, এই শরীরটা আমাদের জন্ম হয়, শরীরটার মৃত্যু হয়ে যায়। হ্যাঁ, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, জরা, ব্যাধি, এই শরীরের জাতি হয়। হ্যাঁ, আত্মা এগুলো হয় না। আত্মা কেবল তত্ত্বজ্ঞান আমাদের জানতে হবে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান না জানলে ভাগবতের যে রসমাধুর্য সেখানে আস্বাদন হয় না। এই জন্য গীতা আমাদের আগে পড়তে হবে, গীতা শ্লোক আগে জানতে হবে। গীতা শ্লোক পড়েছ? হ্যাঁ, গীতা শ্লোক পড়ে। গীতার বেশি শ্লোক পড়া নেই, 25 থেকে 30টা শ্লোক জানলেই হয়ে যাবে।